آج جس ریاستی حکومتی خوف کا، جبر کا، دہشت گردی کا میں مظاہرہ کر کے آ رہی ہوں، پرامن اور نہتے کارکنوں کے اوپر جس طرح پتھر برسائے گئے اور جس طرح ان کے اوپر آنسو گیس پھینکی گئی، میری گاڑی کے اوپر پتھراؤ ہوا اور اتنے بڑے بڑے پتھر میں نے خود دیکھے۔ عمران خان صاحب، پہلے ان کو آنے کا شوق تھا، اب جانے کا خوف ہے۔ عمران کو پہلے آنے کا شوق تھا، اب جانے کا خوف ہے۔ نیب آفس کے سامنے ریاستی جبر کا مظاہرہ سب نے دیکھا۔ مریم نواز کی لمبی خاموشی کے بعد دھواں دھار پریس کانفرنس، کہا مجھے بلانے کے پیچھے نقصان پہنچانا مقصود تھا۔ حکومت اتنا ظلم کر چکی کہ اب اسے اپنے انجام سے خوف آتا ہے۔ نواز شریف خاموش نہیں، انہوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا۔ وہ اپنے بیانیے کی قیمت 4 سال سے ادا کر رہے ہیں، لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ پارٹی کا ایک ہی بیانیہ ہے، ووٹ کو عزت دو، ہمیں زندہ لیڈر چاہیے، لاشیں نہیں۔ کل پھر 10 لاکھ روپے انہوں نے تقسیم کیا اور مشکل سے 200 بندہ پورے پنجاب سے اکٹھا کر کے 25,000 روپیہ اور لاکھ روپیہ فی کس تقسیم کر کے آلے شریف کی سیاست، آلے شریف کا کاروبار، آلے شریف کا اقتدار، آلے شریف کی عزت، آلے شریف کا وقار، اگر سب کا جنازہ نکلا ہے سنگل ایک بیگم صفدر امان صاحبہ کی وجہ سے۔ نون لیگ نے اشتعال انگیزی کے لیے 10 لاکھ تقسیم کیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا جوابی وار، کہا جاتی عمرہ میں کارکنان کو 25,000 ہزار دیے گئے۔ مریم نے چچا اور کزن کی سیاست کا بیڑا غرق کر دیا۔ راجہ بشارت بولے نون لیگ نے سپریم کورٹ پر حملے کی تاریخ دہرائی۔ جعلی نمبر پلیٹس والی گاڑیوں کی چھان بین کر رہے ہیں۔ شبلی فراز نے کہا آج نواز گروپ نے پریس کانفرنس کی، کل شہباز شریف گروپ صفائیاں دے گا۔ لیگی کارکنان کے پتھراؤ سے نیب اہلکار زخمی ہوئے، نیب آفس کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ 20 سال میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ان حالات میں مریم نواز کی پیشی منسوخ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ نیب کا اعلامیہ، لیگی کارکنان پر قانونی کارروائی میں مداخلت کا الزام، ملوث کارکنان کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا اعلان۔ نواز شریف کا لندن سے مریم نواز کو ٹیلی فون، بیٹی کی خیریت دریافت کی، پارٹی رہنماؤں کو زخمی کارکنوں سے رابطے کی ہدایت۔ لیگی صدر شہباز شریف کی کارکنان پر تشدد کی مذمت، بولے نیب نیازی گٹھ جوڑ کی فسطائیت سے نہ پہلے مروب ہوئے نہ آئندہ ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا بھی مریم سے رابطہ خیریت معلوم کی، لاہور واقعے کی مذمت، کہا نیب احتساب نہیں انتقام کے لیے بنایا گیا۔ بلاول بھٹو کی بھی واقعے کی مذمت۔ نون لیگ کبھی تسلی کرائے بغیر سڑکوں پر نہیں آتی۔ یہ لوگ بزدل ہیں، خود بھاگ جاتے ہیں اور ورکرز کو آگے کر دیتے ہیں۔ ترجمان وزیر اعظم ندیم افضل چند کے پروگرام فیصلہ یافتہ میں گفتگو، کہا مریم کا یہ کہنا کہ ہم لاشیں نہیں بلکہ زندہ لیڈر چاہتے ہیں، اس کے پیچھے ایک پیغام ہے۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، جنرل باجوہ کا کرونا اور ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے سول انتظامیہ سے تعاون پر اظہار اطمینان۔ گفتگو کرتے ہوئے کہا محرم میں عوام کی سیکیورٹی اور تحفظ کے لیے اقدامات کیے جائیں، SOPs پر عمل کو یقینی بنایا جائے، سیلابی صورتحال کے پیش نظر ہر ممکن احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ سپریم کورٹ نے کے الیکٹرک کے مکمل آڈٹ کا حکم دے دیا، تمام مقدمات میں CEO کا نام شامل کرنے کی ہدایت، مونس الوی کا نام ECL میں شامل کرنے کا بھی حکم، جمعرات کو ٹائم لائن طلب کر لی، بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کی تفصیل بھی پیش کرنے کی ہدایت، ریمارکس دیے اچھی طرح سن لیں، آپ کراچی کی بجلی بند نہیں کریں گے، جتنی سرمایہ کاری کی اس سے زیادہ نقصان کیا، تانبے کی تاریں اتار کر لے گئے، یہاں سے پیسہ کما کر دنیا بھر میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، عمران خان کا معاشی صورتحال میں استحکام پر اطمینان کا اظہار، کہا موڈیز کی جانب سے ملکی معاشی آؤٹ لک کو مستحکم قرار دیا جانا خوش آئند ہے، معاشی آشاریوں میں بہتری کے لیے اقدامات جاری رکھنے کی ہدایت۔ شبلی فراز بولے خوشی ہے کہ معیشت کا پہیہ پھر سے چلنے لگا، مالیاتی خسارہ کم ہو کر 8.1% پر آ گیا۔
मुल्क में कोरोना वायरस का जोर बतदरीज कम होने लगा। 24 घंटे में 531 केस रिपोर्ट हुए, 15 अफराद की जान चली गई। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कोरोना केसेस में कमी की फतह लापरवाही से शिकस्त में न बदल जाए। हुकूमती रेट नामंजूर, 15 अगस्त से स्कूल्स खोल देंगे। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स ओहदेदारान का दो टोक ऐलान। कहते हैं स्कूल्स डिसइंफेक्ट और SOPs पर अमल दरामद होगा। पहले हफ्ते वालिदैन को भी बुलाएंगे। पाकिस्तान में फिरका वाराना और लिसानी फसादात के आलमी मंसूबे का इंकिशाफ। वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल कादरी कहते हैं इजराइल में बैठी आयशा नामी खातून जाली अकाउंट से खौफनाक फिरका वाराना मवाद फैला रही है। चेयरमैन इस्लामी नर्जियाती कौंसिल डॉक्टर क़िबला अयाज ने कहा CPAC रूट पर फसादात की साजिश हो रही है। जश्न आज़ादी से पहले पेशावरियों के लिए खुशी की खबर। अगस्त को BRT का इफ्तिताह करेंगे। 6 माह का मंसूबा मुकम्मल करने में 2 साल से जायद लग गए। पेशावर के मेगा प्रोजेक्ट के इफ्तिताह की डेडलाइन 6 बार तब्दील की जा चुकी है। पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न धूमधाम से मनाया जाएगा। शहर शहर सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई। गली कूचों में बैजेस और झंडियों के स्टॉल सज गए। कौमी रंगों की अशिया की फरोख्त, मलबूसात की खरीदारी। हाफिजाबाद में टाइगर फोर्स ने 500 गज लंबा कौमी परचम तैयार। आज मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट पर हमले की याद दोहरा दी। वजीर कानून राजा बशारत ने कहा कि मरियम नवाज जमानत पर हैं और वो इसका गलत इस्तेमाल कर रही हैं। जबकि फयाजुल हसन चौहान ने मरियम नवाज की गाड़ी पर पथराव के लिए कारकुनों में 10 लाख रुपए तकसीम करने का इल्जाम लगा दिया। ईवान वज़ीर आला लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बशारत राजा का कहना था कि नैब में पेशी के लिए मरियम नवाज का जुलूस की सूरत में जाना कानून की खिलाफ वर्जी है। आज मुस्लिम लीग नून का असल चेहरा मीडिया सामने लेकर आया है। नून लीग अदारों का एहतराम नहीं करती और उसकी क़यादत ज़ाती मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मरियम नवाज की सिक्योरिटी की गाड़ियों में पत्थर भर कर लाए गए और ये मेरे या चौहान साहब के कहने की बात नहीं होगी, बल्कि ये मीडिया इस बात का शाहिद है कि सिक्योरिटी की गाड़ियों में पत्थरों के थैले भरकर रखे गए थे। वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने भी मरियम नवाज को आड़े हाथों लिया और कहा कि मरियम सफदर ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की सियासत पर खुदकुश हमला किया। उन्होंने मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर खुद पर हमले की मनसूबाबंदी का भी इल्जाम लगाया। कल रात को 10 लाख रुपया जाती उम्रा रायवंड में तकसीम किया गया। 10 लाख रुपया पत्थर मारने वाले फी कारकुन को 25,000 रुपया दिया गया और जिसके ज़िम्मे लगाया गया कि वो बेगम सफदर अवान साहिबा की गाड़ी पे शीशे पे पत्थर मारेगा, उसको 1 लाख रुपए का जो है वो इनाम पहले से तकसीम किया गया। उधार हुकूमती वज़रा का कहना था कि ये सारा काम परवेज रशीद की हिकमत अमली के मुताबिक किया गया। हमले में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुतलका महकमों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। एक तवील खामोशी के बाद मरियम नवाज फिर से सियासत में जवला अफरोज हो गई। नैब पेशी के लिए पहुंची लेकिन बयान रिकॉर्ड ना हो सका। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत और नैब पर तनकीद के तीर बरसा दिए। कहा कि नैब के बुलाने का मकसद उन्हें नुकसान पहुंचाना था। अगर उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ ना होती तो वो अस्पताल में होती। ये भी कहा कि इमरान खान को पहले इख्तिदार में आने का बहुत शौक था, अब जाने का खौफ है। मेरी गाड़ी के ऊपर पथराव हुआ। लंबी खामोशी के बाद मरियम नवाज ने दी सियासत में धुआंधार एंट्री। नवाज शरीफ की साहबजादी के साथ लीगी क़यादत भी एक मेज पर नजर आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज खुलकर बोली। कहा नैब के बुलाने का मकसद उन्हें नुकसान पहुंचाना था। अगर गाड़ी बुलेट प्रूफ ना होती तो मैं अस्पताल में होती। जहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए थे उसके पीछे से, सामने से नहीं उसके पीछे से, बैरिकेड्स के पीछे से मेरी गाड़ी के ऊपर पथराव हुआ और इतने बड़े बड़े पत्थर मैंने खुद देखे। अगर वो गाड़ी बुलेट प्रूफ ना होती और उस गाड़ी की विंड स्क्रीन टूट जाती, उसके बाद जो पत्थर आ रहे थे वो मेरे सर पे लगते, मुझे लगते,
और शायद वो क्लियरली मुझे जानी नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश थी। मरियम नवाज ने हुकूमत और इमरान खान पर भी तनकीद की। कहा हुकूमत को हर महाज पर नाकामी का सामना है। इमरान खान को इक़्तिदार में आने का बहुत शौक था, अब जाने का खौफ है। इमरान खान साहब को बहुत शौक था इक़्तिदार में आने का, लेकिन आज इतनी नाकामियों और पे दर पे नाकामियों के बाद वो सिर्फ इसलिए इक़्तिदार से चिपके हुए हैं कि पहले उनको आने का शौक था, अब जाने का खौफ है। इतने जुल्म कर बैठे हैं कि अब उनको सिर्फ इक़्तिदार से चिपकने में अपनी सर्वाइवल नजर आती है। मरियम नवाज ने कहा इंतकामी कार्रवाइयों के बाद नैब अब खुद एक मतलूब इदारा है। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और जोड़ तोड़ का इदारा बन चुका। नैब के सामने पेश ना होना शायद कानून की ज्यादा पासदारी होगी।